अच्छा, আমি আবার স্টার্ট করছি এটা। রিমুভ ডুপ্লিকেটটা দেখাচ্ছি। তো এখানে আমরা কপি করে নিলাম। तो एखान থেকে फर्स्ट ऑफ ऑल এখানে ভ্যালুটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিচ্ছি। तो ये एक हो गया मेरा पहला पहला नाम क्या होगा अशोक सिंह और सेकंड नाम क्या फिर से अशोक सिंह लेकिन इसका वेजेस अलग है, सैलरी वैल्यू अलग दिखा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद हम लोग डेटा में जा रहे हैं। डेटा में जाने के बाद डेटा टूल्स के अंदर यहाँ पे हम लोग ऑफिस 2021 में हम लोग काम कर रहे हैं। 2016 19 में यहीं पे एक बटन रहता था रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पे अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे हम लोग रिमूव डुप्लीकेट का जो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग यहीं से मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट। ये आप आइकन भी चेंज कर दिया गया है। और जो रिबन ग्रुप में जो बटन के हिसाब से रहता था, बटन में है लेकिन कोई लिखा नहीं रहेगा अलग से कि रिमूव डुप्लीकेट करके कुछ है। आप लोगों को ये जो आइकन हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिमूव डुप्लीकेट। ये आइकन मीन कर रहा है तेरे ऊपर भी एक सेम कलर, नीचे भी सेम कलर, नीचे के क्रॉस दे रहा है, मतलब नो रिमूव डुप्लीकेट, इसका मतलब ये हो रहा है। तो ये आइकन आपको सिलेक्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट। अब जैसे हम लोग रिमूव डुप्लीकेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट डायलॉग विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट डायलॉग विंडो। पहले हम लोग क्या किए, सिलेक्ट द रेंज दैट हाँ ঠিক আছে, একটুখানি চোখে জল দিয়ে দেখে নাও কি করব। জিওর এরকম করছে, আমি কি করবো বলো। যেখানে যা আটকাবে সেখানে আবার আমি একটুখানি গাইড করে দেবো। ঠিক আছে। রিমুভ ডুপ্লিকেট এখানে দুটো অপশন এখানে শো করছে, যেহেতু দুটো এখানে কি আছে, দুটো কলাম রয়েছে, ফিল্ড ভ্যালু দুটো রয়েছে, একটা হচ্ছে ইএমপি আর একটা হচ্ছে আমাদের ওয়েজেস। এই দুটো ফিল্ড ভ্যালু রয়েছে, দুটো ফিল্ড ভ্যালু এখানে শো করছে। আমি যদি দুটো রেসপেক্টে যদি আমি চুজ করি তাহলে কিন্তু অনেকগুলো কেটে যাচ্ছে। আমি চাইছি যে যাদের নামগুলো সেম নাম হয়ে গেছে, ওয়েজেসটাকে আমি অফ করছি। আমি চাইছি যাদের শুধুমাত্র নেম গুলো সেম, সেই ভ্যালু গুলোকে আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি। শুধু নেম গুলো সেম, সেই ভ্যালু গুলোকে রিমুভ করছি, ভালো করে বুঝবা। নেম গুলো সেম হচ্ছে। অনেক তো নাম থাকতে পারে। অনেক সময় কি হয়, এটা বিশেষ করে আমরা কখন দেখি, যেমন হচ্ছে যখন লিড আছে, লিড গুলোতে প্রচুর ফোন নাম্বার আছে, সেম ফোন নাম্বারে অনেক লিড আছে। সেই লিড গুলো আমাদের কাছে, আমাকে একটা, আমরা যখন মেসেজ পাঠাই একটা নাম্বারে তিনটে করে চারটে করে মেসেজ চলে যাচ্ছে আননেসেসারিলি। আমার একটা টাকার জায়গায় আমার 1 টাকার জায়গায় আমার 4 টাকা খরচা হচ্ছে, রাইট? তো সেটা যাতে না হয় আমরা প্রথমে ওকে রিমুভ ডুপ্লিকেট, ডুপ্লিকেট ভ্যালু গুলো আগে ছেটে তারপরে তার রেসপেক্টে যদি আমরা ক্যাম্পেইনিং করি তাহলে আমাদের কি আসবে, যে কটা ইউনিক ভ্যালু, সেই ইউনিক ভ্যালু গুলোতেই আমাদের মেসেজটা যাবে। রিমুভ ডুপ্লিকেট এখানে করে দিলাম, ইএমপিটাকে वेजेसটাকে हटिয়ে দিলাম, ইএমপিটাকে আমি এখানে রেখে दिलाम। हमेशा क्लियर हुआ ये चीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमपी और वेजेस दोनों है। अगर हम लोग नाम के हिसाब से जो डुप्लीकेट नाम है अगर उसको हम लोग मिटाना चाहते हैं तो उस हिसाब से पहले ईएमपी को चूज करना होगा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखिए, एक अशोक सिंह है 20,000 का, दूसरा अशोक सिंह है 23,000 का। दोनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग दोनों को सिलेक्ट करते हैं, एक भी डिलीट नहीं कर पाओगे। डिलीट तभी कर पाओगे आप लोग जब फिर से दोबारा एक अशोक सिंह विथ सेम सैलरी वैल्यू, देन यू विल बी एबल टू डिलीट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डिलीट। अशोक सिंह टू 20,000, okay, one more Ashok Singh with same wages of 20,000, then only you will be able to delete. Because if you select those values, those columns simultaneously, so it will check whose those columns are containing the same value. Only those particular columns will be deleted. Value will be deleted. Column value will be deleted. Otherwise, nothing will be deleted. Here in this case, no one value will be deleted because if we select both Ashok Singh 20,000, Ashok Singh 20,000. Combination of Ashok Singh and wages is unique. Combination of Ashok Singh and wages is unique. But
combination of Ashok Singh, if combination of Ashok Singh and wages, if not unique, then it will be deleted. क्लियर? सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये wages को सिलेक्ट करेंगे नहीं. किसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? EMP. ওকে, এই বুঝতে পেরেছিস? তুই যে আবার দেখবো ফোনগুলো বুঝতে পারিস না. আচ্ছা, ওকে করছি. হ্যাঁ, কি বলছে? One duplicate value is found and removed, 9 unique values remain. One duplicate value is found and removed, 9 unique values remain. Fine. No, লাস্টের টাকা তুলিত করেছে ও, লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট লিখো. না, শেষেরটাকেও নেবে ও, ও তো শেষেরটাকেই নিচ্ছে, লাস্টেরটাই কাউন্ট করছে. আপনারা করে দেখবেন, এক্সপেরিমেন্ট করবেন বসে বসে, সিস্টেম আছে সামনে, your system, your time, your data, utilize it and apply it. রিসার্চ যদি আর&ডি না করেন তো শিখবেন কি করে? আমি তো রাস্তাটা দেখাচ্ছি, যেতে তো আপনাকে একাই হবে. হ্যাঁ, কি তাহলে? One duplicate value is found and removed and 9 unique values remain. तो इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं. Note that counts may include empty cells, spaces, etc. এর মধ্যে empty cell থাকতে পারে, স্পেস থাকতে পারে, থাকতে পারে. ওকে করছি? ক্লিয়ার? মজা গেল এটা? হ্যাঁ, নেক্সট ওয়ান. নেক্সট আমি যেটা দেখাবো, খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আজকে দেখাবো, দেখবো আমরা, কনসলিডেশন. ভীষণ প্রয়োজনে আসে কনসলিডেশন, ভীষণই প্রয়োজনে আসে কনসলিডেশন. কনসলিডেট কি? হোয়াট ইজ কনসলিডেট? মাল্টিপল সেলের ভ্যালুগুলোকে নিয়ে সিঙ্গেল সেলে কনভার্ট করে দাও. মানে মাল্টিপল সেলে ভ্যালু রয়েছে, সেল শিট ওয়ানে, সরি মাল্টিপল শিটে আলাদা আলাদা ভ্যালু রয়েছে. শিট ওয়ানে একটা ভ্যালু রয়েছে, শিট টু তে আরেকটা ভ্যালু রয়েছে, শিট থ্রি তে আরেকটা ভ্যালু রয়েছে. তিনটে শিটের সেম পার্সনের তিনটে শিটের আলাদা আলাদা ভ্যালুগুলোকে মার্চ করে একটা সিঙ্গেল শিটে কনভার্ট, যেটা বলে কনসলিডেশন. একটা টার্ম ভীষণ ইউজ হয়, কনসলিডেশন অফ ব্যালেন্স শিট ইন এক্সেল. ব্যালেন্স শিটে কি হচ্ছে, আমাদের লায়াবিলিটিস এন্ড অ্যাসেটস এর যে ভ্যালুগুলো, তার যে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে আলাদা আলাদা শিটে হয়েছে. এবার যখন আমি কমপ্লিট করছি, যখনই আমি কোনো ভ্যালু চেঞ্জ করছি, করার পরে যে মেন যে ব্যালেন্স শিটটা আসবে, মেন ব্যালেন্স শিটে ভ্যালুটা, আলটিমেট ভ্যালুটা চলে আসবে. মেন ব্যালেন্স শিটে আলটিমেট অ্যান্ড ফাইনাল ভ্যালুটা আমরা দেখতে পাবো. We may change value in different sheet. If that particular sheet value is connected with the main sheet of balance sheet, you'll see the change accordingly. বোঝা গেছে? হ্যাঁ, না বোঝা যায়নি তো? আমি জানি তুই বুঝতে পারিসনি, ও বুঝতে পারিনি. হ্যাঁ, नहीं समझियो ना क्या? আচ্ছা, मुझे बताए. ব্যালেন্স শিট তো এটা জানে না, স্বাভাবিক ব্যাপার. ব্যালেন্স শিটটা হচ্ছে কি বলে দিই একটুখানি, বলবি তো সেটা. ব্যালেন্স শিট হচ্ছে যখন আমরা অ্যাকাউন্টেন্সিতে ফাইনাল অ্যাকাউন্ট হয়, ফাইনাল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে, ফাইনাল অ্যাকাউন্টের লাস্ট পার্ট হচ্ছে ব্যালেন্স শিট, যেখানে একটা কোম্পানির কারেন্ট ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটাসটা বোঝা যায়, তার লায়াবিলিটি কত আছে আর অ্যাসেট কত আছে. লায়াবিলিটি সমান থাকে অ্যাসেট, মানে অ্যাসেটের ইকুয়াল হচ্ছে অ্যাসেট ইকুয়াল টু লায়াবিলিটি, অ্যাসেটের সমান হয় লায়াবিলিটি. ঠিক আছে, সেই দুটো ভ্যালু দুদিক সমান হলে তবেই বুঝবো যে অ্যাকাউন্টসটা আমার পারফেক্ট হয়েছে, এবং সেই জায়গা থেকেই কোম্পানির কারেন্ট সিনারিওটা বোঝা যায়. ঠিক আছে, খুব ভালো বুঝে যাবি ব্যালেন্স শিট, কারণ যেই মুহূর্তে আর্নিংটা শুরু করবি ব্যালেন্স শিট বুঝবি সবার আগে. So, তুই যতই তো যে রিসার্চ স্কলার হোক বা সায়েন্স নিয়ে যতই বড় সায়েন্স নিয়ে হোক, ব্যালেন্স শিটটাকে বুঝতেই হবে. ইনভেস্টমেন্ট সব জায়গায় প্রয়োজন, ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া রিসার্চই হবে না. ফার্স্ট কামস দ্য মানি. হ্যাঁ, सर अगर बैलेंस शीट मैच ना करे सस्पेंस अकाउंट खोल लेना चाहिए. सस्पेंस अकाउंट खोलने से तो पूरा बिजनेस ही सस्पेंस में चला जाएगा.
हम लोग का लास्ट यही होता था, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होता हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते थे। नहीं, this is not the thing. That is a what is actually what is accountancy? It's a scientific applications of business transactions. That is an accountancy. क्या सीखे हो? The scientific applications इसीलिए कहा जा रहा है कि what is called why is called a scientific application. Scientific application of business transactions is called the accountancy. तो अगर मतलब साइंटिफिकली आप लोग चीज को सही तरीके से इनपुट नहीं किए, दैट्स व्हाई द यू विल नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट, राइट? तो यहाँ पे देखो ये चीज हम लोग बैलेंस शीट रखी, कंसोलिडेटेड बैलेंस इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल एक डेमो आपको देंगे, उसी हिसाब उसको यूज करके आप कुछ भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, देखिए एक होता है ईएमपी, एक कलम में ईएमपी दिया हुआ है और दूसरा कलम में वेजेस दिया हुआ है। एक कलम में ईएमपी मतलब सारा एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है और दूसरा कलम में वेजेस का वैल्यू दिया हुआ है। वेजेस का वैल्यू यहाँ पे फिलहाल तो कुछ है नहीं, है कहाँ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कलम में देखिए यहाँ पे वैल्यू है। ओ, और एक चीज मैं दिखा देना चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, और एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं फिर से कंसोलिडेशन में वापस रिटर्न बैक करूंगा मैं, थोड़ा और एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ। फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं फिर से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ चेंजमेंट्स नहीं करूंगा मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा यूनिक वैल्यूज है, वो दिखा देगा मेरे को यहाँ पे, वो भी दिखा सकता है वो। अगर चाहते हो कि आप ये देखना चाहते हो कि आपको ये ढूंढ के नहीं निकालना है, वहां पे वो देखे आप फॉर्मूला बनाएंगे और आपको दिखा देगा कि कौन सा वैल्यू यूनिक है वहां पे और कौन सा वैल्यू डुप्लीकेट, वो दिखा देगा वहां पे। कैसे करेंगे यहाँ पे? सिंपल, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल साइन देंगे, इक्वल साइन सबको दिख रहा है यहाँ मेरा स्क्रीन यहाँ पे? फाइन। मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा, अब ठीक है, अब देखो तो इक्वल, इक्वल साइन दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या दे रहे हैं? इफ, इफ इज एवरीवेयर, मैंडेटरीली नीडेड। if open and if close. If first bracket open and close. First bracket open and close. Fine. अब warning as usual बोलने की जरूरत नहीं है, आएगा ही। क्या कर देंगे? क्या करेंगे? एंटर। ও এরকম করে আপনারা প্র্যাকটিস করেননি? বুঝে গেছি। ব্র্যাকেট ওপেন আর ক্লোজ করে প্র্যাকটিস হয়নি? বুঝতে পেরেছি তো। আমার বলার রাস্তায় তো যাবেন না। লাগেনি না, কি করে না লাগে? একটা ব্র্যাকেট ওপেন করলে ক্লোজ হয় না? কবে থেকে? সে আপনি লাস্টে বসে আছেন চাতক পাখির মতন, কবে প্রোগ্রামটা শেষ করবেন তারপরে গিয়ে ব্র্যাকেট দেবেন? এটা কবে থেকে শেখালাম আমি? কবে থেকে শিখিয়েছি? না, না, বলেই না, একদমই না। আপনি শুরু সে প্রথম থেকে বলি ব্র্যাকেট ওপেন করে ক্লোজ করতে হবে, বলেছি কিনা? ওপেন করে ক্লোজ অলওয়েজ। এটা আপনি খাতায় করছেন না, এই টার্মটাও বলেছি, এটা আপনি খাতায় করছেন না, এটা আপনি সিস্টেমে করছেন। এবার আপনি লেন্দি একটা ফর্মুলা লিখবেন, যদি ওপেন করে ক্লোজ না করেন তাহলে তো আপনার পরবর্তীকালে আপনি যখন শেষ করবেন গিয়ে আপনি কটা ব্র্যাকেট ক্লোজ করবেন আপনি তো খেয়ে হারিয়ে ফেলবেন। আপনি একটা দুটো কন্ডিশনের আছে, যখন আপনি মাল্টিপল কন্ডিশন হিউজ কন্ডিশন নিয়ে কাজ করবেন তখন, তখন কি করবেন? বসে বসে আপনি বসে থাকবেন, লাস্টে যখন আপনার কন্ডিশন ক্লোজ হবে তারপরে আপনি ব্র্যাকেট ক্লোজ করবেন? ইজ ইট পসিবল? তাহলে ব্র্যাকেট ওপেন করে অলওয়েজ প্র্যাকটিস ইট। ব্র্যাকেট যখনই আপনি আপনি সিস্টেমে কাজ করছেন, এখানে আপনাকে এটা নয় যে ব্র্যাকেটে বলে থাকতে হবে যে আপনাকে ব্র্যাকেটটা আপনার ক্লোজ করবেন কবে। এখানে তো ওটা নয় যে খাতায়, তো নয় যে খাতায় ব্র্যাকেট সরে যাবে অটোমেটিক্যালি, এখানে তো ব্র্যাকেট সরে যাবে, লিখতে লিখতে তো আমরা সরবেই, তাই না? তো লজিক্যাল টেস্টে এখানে কি লিখবো? ইফ, ইফ এর মধ্যে আমি কি লিখছি? আমি লিখবো লজিক্যাল টেস্টে, এখানে লিখবো লজিক্যাল টেস্টে এখানে কি চেক করবে? এই কাউন্ট ইফ চেক করছে ভ্যালু গুলো কি, কাউন্ট ইফ মানে হচ্ছে কাউন্ট ইফ দিয়ে কি চেক হয়? কাউন্ট ইফে কাউন্ট আর কাউন্ট ইফ দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? কাউন্ট আর কাউন্ট ইফ দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি বলেছিলাম না? কাউন্ট মানে হচ্ছে শুধু equal to cell number, it only counts the cell which contains a number,
It only counts the cell which contains number. And countif counts the cell contains with alphabets or alphanumeric values, whatever, special characters, anything maybe. যাই থাকুক সেগুলোকে কাউন্ট করবে। ঠিক আছে, তাহলে কাউন্টিভ কি বলছে এখানে? কাউন্টস দ্য নাম্বার অফ সেল within a given range that meets the given condition। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, ওই যে কাউন্টিভটা দিয়ে আমরা কাজটা কি করি, অ্যাকচুয়ালি কাউন্টিভ দিয়ে আমরা একটা রেঞ্জ অফ সেলের ভ্যালু আমরা চেক করি পার্টিকুলার কন্ডিশনের রেসপেক্টে। পার্টিকুলার কন্ডিশনটা কি? কাউন্টিভ ব্র্যাকেট ওপেন করলাম, করে আবার এখানে কিন্তু ক্লোজ করে দিতে হবে ব্র্যাকেট অবশ্যই। এবার দেখুন, ঠিক আছে, প্রথম ব্র্যাকেটটার জন্য শুধু একবার আসবে, তারপরে কিন্তু আর আপনাকে ওই মানে ওয়ার্নিংটা দেবে না। ঠিক আছে, ওয়ার্নিংটা দেবে না। তো এখানে এবারে আমি কি করছি কাউন্ট ইফে, হ্যাঁ, এবারে আমাকে রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করতে হবে। রেঞ্জটা কি? এখান থেকে এইটা রেঞ্জটা। এখানে ইচ্ছে করে একটা আমি ভুল করেছি, ভুলটা কি একটু পরেই বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, ভুলটা না করলে ঠিকটা মনে রাখবে না। না, আমি যেটা করে দিচ্ছি জায়গা ঠিকই আছে, ভুলটা আমি বলছি একটু ধৈর্য ধরো। এই যে বলে দিয়েছি ব্যাস শুরু হয়ে গেছে। ভুলটা করেছে। ঠিক আছে, তো এখানে রেঞ্জ ইজ সিলেক্টেড ফ্রম A2 to A11। ঠিক আছে, কি চেক করব? হোয়াট উইল বি দ্য ক্রাইটেরিয়া? ক্রাইটেরিয়া কি? আমার নেম। ক্রাইটেরিয়াটা কি? নেম চেকিং হচ্ছে, এই নেমের রেসপেক্টে চেকিং হচ্ছে যে কি আছে না আছে। ইজ গ্রেটার দ্যান 1, মানে যদি ওই নামটা একের বেশি থাকে, যদি ওই নামটা একের বেশি থাকে, তাহলে কি হবে? তাহলে দেখাবে কি? डुप्लीकेट। लेना पहले देख लीजिए ना, उसके बाद नोट कीजिए। नहीं तो क्या करें? यूनिक। यूनिक मीन्स 1। ঠিক আছে, দেখুন ব্র্যাকেটটা আমার কিন্তু পরে আর ক্লোজ করতে হলো না, প্রথমে যেটা ক্লোজ করে রেখেছিলাম অটোমেটিক্যালি ওর মতন যেন মতন জায়গা হয়ে গেল এবং প্রপারলি অ্যারেঞ্জমেন্টটা হলো। এবার আমি এন্টার প্রেস করি, কারেক্ট আছে তো? কারণ ডুপ্লিকেট আছে, কেন ডুপ্লিকেট দেখাচ্ছে? আছে। ঠিক আছে, তো অলরেডি কাউন্ট করেছে, এই থেকে এই রেঞ্জ পর্যন্ত কাউন্ট করে নিয়েছে তো। রেঞ্জ ভ্যালুটা আমি বলে দিয়েছি তো ওকে, এই থেকে আমি রেঞ্জ নিয়ে নিয়েছে। এবার আমি কি সিলেক্ট করছি, এইবারই দুর্ঘটনাটা ঘটবে, ঘটে গেছে দুর্ঘটনা। কেন এসছে? কেন এসেছে? এবার আমি প্রশ্নটা, তখন আমি বলিনি যে প্রশ্নটা আমি তোমাদেরকে করতে চলেছি। এটা আমার প্রশ্ন, কেন ঘটলো এই দুর্ঘটনাটা, কেন ঘটলো? সুচিস্মিতার কাছে আসি আগে। হ্যাঁ বলো না, কি আছে? শুভস্য শীঘ্রম, বলে বলো। না, ওই দেশের এখানে কোনো গল্পই নেই, আমি ওই এখানে ওইখানে বাকি কোনো জায়গায় কোনো গল্পই নেই। যেটা গল্পটা লুকিয়ে আছে ওই A2 থেকে A11 এর মধ্যেই গল্পটা লুকিয়ে আছে, বাকি কোথায় গল্প লুকিয়ে নেই। ওর মধ্যেই গল্পটা লুকিয়ে আছে, ওর মধ্যেই গল্পটা লুকিয়ে আছে। A2 থেকে A11 এর মধ্যেই গল্পটা লুকিয়ে আছে। A2 থেকে A11 এর মধ্যেই গল্পটা লুকিয়ে আছে। A2 থেকে A2 থেকে A11 এর মধ্যে তুই এখন রিল্যাক্স করে নিস। হ্যাঁ, A2 থেকে A11 এর মধ্যে গল্পটা লুকিয়ে আছে। কি আছে? তো অসুখের মধ্যে একটা ডুপ্লিকেট, তাই জন্য একটা ইউনিক একটা ডুপ্লিকেট দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা তো ডুপ্লিকেট দেখাবে, কিন্তু বাকিগুলো ইউনিক কেন দেখাচ্ছে? বাকিগুলো একটা করে, তার মানে বুঝতে পেরেছি এটা বাড়িতে কিছু প্র্যাকটিসটা ঠিক মতন তো করে নাই, দেখেও না। এটা একদম পুরো পরিষ্কার হলো, একদম পরিষ্কার হলো। এটা এর আগেও আমি জিনিসটা নিয়ে ডিসকাস করেছি।
अमीशा, मुस्कान। Yes, sir. हाँ, अब पता है अटेंडेंस देने के लिए नहीं पूछे, अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। Sir, पता है आप अटेंडेंस दे रहे हो, उनको पता है क्वेश्चन चल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बताइए ना, आंसर दीजिए तब। क्योंकि इसमें यूनिक इसलिए है सर क्योंकि अशोक सिंह बोल करके और मतलब एक से ज्यादा नहीं था, इससे ऐसा एक से ज्यादा था इसलिए उसमें डुप्लीकेट लिख करके आया, बाकी में ऐसा नहीं था। नीचे नीचे अशोक सिंह देखिए, नीचे का अशोक सिंह भी तो यूनिक दिखा रहा है। सेम था, विलेजेस भी तो सेम था। वेजेस का नहीं, वेजेस सिलेक्टेड नहीं था ना, वेजेस तो है मतलब इसमें है ही नहीं, मैटर नहीं करता ना। एग्जैक्टली सिर्फ exactly. नेम लेकिन यहाँ पे करके देखिए अशोक सिंह लास्ट में, तो अशोक सिंह वो तो डुप्लीकेट होना चाहिए, उसको भी तो यूनिक दिखा रहा है। सर क्योंकि एक से ज्यादा होगा तब ना, तो ये एक अशोक खाली सिंह तो, तो अशोक क्या सिंह, डुप्लीकेट। अशोक सिंह देखिए एक से ज्यादा ही है। चलो हम देख रहे हैं, तो एक से तो ज्यादा था उसको हटा दिया। नहीं, ये अशोक सिंह तो है, तो एक से ज्यादा ऊपर भी है नीचे भी है। नीचे हाँ वाला हाँ यूनिक वाला हाँ क्या। हाँ हाँ हाँ, वहां पे भी तो दिखा रहा है डुप्लीकेट, ये यूनिक, तो डुप्लीकेट दिखाना चाहिए। हम्म। सब हो गया है, डुबकी लगा दिए। जय माता दी। ना पैरालाइज को लेकर के अब घुस गया। जय माता दी, अब तो जय माता दी। जय माता दी, अभी तो रहता है। हाँ वो तो सब हर टाइम ठीक है एकदम। जय माता दी। मेरे को तो दुखा नहीं होता है ना, देखो। सर आपका आपका क्या बोलते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ, आंसर बताओ, पहले आंसर बताओ, उसके बाद बाकी बताना। देखो, एक चीज देखो, आंसर है आपके पास। हाँ? तो मैं ही दे दूं, पूजा आंसर আছে, পূজার কাছে आंसर আছে, পূজার কাছে आंसर নেই। আচ্ছা, আমরা রিলেটিভ রেফারেন্স কি ভুলে খেয়ে ফেলেছি? হ্যাঁ, রিলেটিভ রেফারেন্স, রিলেটিভ রেফারেন্সের গল্পটা কি ছিল মৃন্ময়? রিলেটিভ রেফারেন্স, অ্যাবসলিউট রেফারেন্স এন্ড মিক্সড রেফারেন্স, সব গেছে নাকি? রিলেটিভ রেফারেন্স, অ্যাবসলিউট রেফারেন্স এন্ড মিক্সড রেফারেন্স। আমি ওখানে কি করেছিলাম, A2 S2 A11, এবার যখন আমি ড্র্যাগ করছি, আমি যখন ড্র্যাগ করছি ও তো সঙ্গে সঙ্গে নামছে, তাহলে A2 থেকে A11 যখন আসছে, এই জায়গা থেকে যখন আসে এই পর্যন্ত, এটা চিন্তা করে দেখো, এইটা ধরো নেই বা নেই, এইখান পর্যন্ত যখন আসছে বা এইখান পর্যন্ত যখন আসছে, ও তো একই সঙ্গে এটাও তো নেমে যাচ্ছে, ওর সাথে সাথে যেটাও তো নামছে, মিনস রিলেটিভ রেফারেন্স মনে করুন, রিলেটিভ রেফারেন্স, রিলেটিভ রেফারেন্সে কি হয়, তার পাশের যে সেলগুলোর রেফারেন্সে তো ভ্যালুটা করবে। তো আমরা এখানে কি করেছি, A2 থেকে A11, তা যদি আমি এখানে আসি তাহলে কি দেখাবে, A3 থেকে A12, A12 এ কিছু আছে, নেই। এখানে যদি আমি ইকুয়াল সেম ভ্যালু তো আমি দিতাম না, সেম ভ্যালু যদি দিয়ে দিতাম, ধরো এখানে আমি একটা ইনসার্ট করছি, ইচ্ছে করে আমি ইনসার্ট করছি, দেখো তোমাদের বোঝার জন্য। দেখো আমি এখানে ইচ্ছে করে ইনসার্ট করছি, এখানে আমি এখানে কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি, সেম আমি ইনসার্ট করলাম, রাইট, সেম ইনসার্ট করছি, দেখো তো এখানেও কি দেখাবে, এইখানে দেখাবে। আবার দেখো, এবার আমি এখানে করছি, এখানে আমি কি করছি, বিনোদ কালে, আবার আমি বিনোদ কালে করছি, এখানে this one, এইখানটায় দেখাচ্ছে না, লাস্টে আর দেখাচ্ছে না, কারণ লাস্টের পরে, এর পরে যখন আমি বিনোদ কালেকে যখন আমি এখানে লিখবো, দিস ওয়ান, বিনোদ কালে এই পর্যন্ত টানো, এই পর্যন্ত ভ্যালুটাকে ইনক্রিজ করে দাও, দেখো লাস্টে তুমি দেখো, আবার দেখো, আবার আর আরেকটা আমি, তুমি আরেকটা তুমি রবি কুমার, রবি বর্মা, রাইট, রবি বর্মা তো টানো, এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে না, কেন দেখাচ্ছে, কেন দেখাচ্ছে না, লুক, এখানে যখন আমি ফর্মুলাটা লিখেছিলাম, কি লিখেছিলাম, একদম উপরে চলে আসো, A2 is to A12, A2 is to A12,
ক্রাইটেরিয়া কি ছিল? A2 গ্রেটার দেন 1, A2 is to A12। ক্রাইটেরিয়া কি ছিল? নেম ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া, নেমের রেসপেক্টে সার্চ করবে। যদি সেম ভ্যালুটা মাল্টিপল টাইম থাকে, মোর দেন 1 হয় তার ভ্যালু, তাহলে ডুপ্লিকেট শো করবে, ইদার ইউনিক। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে কি হচ্ছে, তাহলে এটা ডুপ্লিকেট দেখাচ্ছে, কারণ এর পেয়ে যাচ্ছে এখানে এটার সঙ্গে যখন এই রেঞ্জের ভ্যালুটা A13 আছে, যখন এটাকে পুরো টেনে দাও, এটাকে একদম পুরো টেনে যদি দিই আমি এখানে এই পর্যন্ত টেনে দিই, ক্লিয়ার? দেখো, ক্লিয়ার? A12 is to A2 is to A12, ক্লিয়ার? A2 is to A12, 12 না, পুরো এটাকে 14 করে দাও, A14 করো, তাহলে আমার সুবিধা হবে। A14, এটাকে 10 করো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কারণ বাড়িয়েছি আমি, ভ্যালুগুলোকে বাড়িয়েছি আমি। A2 is to A12, इसको इंक्रीज किया ना, A2 is to A12, तो A2 is to A12 दिखाना यहाँ के लिए सही है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या दिखा रहा है? A3 is to A15। অবভিয়াসলি ইকুয়েশন তো পরপর নামছে, ও তো পরেরটা যখন আমি যাব A3 থেকে A15 পর্যন্ত হবে, তারপরটা A4 থেকে A16 পর্যন্ত হবে। তো তুমি যদি এখানে কোনো একটা ভ্যালু লেখো, এইখানে কোনো ভ্যালু লেখো, আর তার A16 যদি কোনো ভ্যালু লেখো, যদি ওখানে ভ্যালুটা যদি খুঁজে না পায়, তখন তাহলে কি ও এখানে ইউনিক ডুপ্লিকেট দেখাবে? ডুপ্লিকেট দেখাবে? দেখাবে না। এই কারণেই দেখো, এইখানে যখন ভ্যালুটা আছে, আমি তো এইটার সঙ্গে এইটা যখন এর রেঞ্জটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে, ভালো করে বুঝবে। A14, এইটা যেরকম আছে ডুপ্লিকেট, কিরণ কাটকার। A14 is to A16, A16 কোন পর্যন্ত আছে? এই পর্যন্ত। তাহলে কিরণ কাটকার দেখো এখানে আরেকটা কিরণ কাটকার এই রেঞ্জটার মধ্যেও পেয়ে যাচ্ছে, ওই যে রেঞ্জটার মধ্যে পেয়ে যাবে, ফার্স্ট এডটা পেয়ে যাবে, সেকেন্ড এডটা আর পাবে না। কেন পাচ্ছে না? কারণ ও যখন এইখানে আসছে, যখন এই যে কিরণ কাটকার কোথায় দেখো, কিরণ কাটকার এইখানে, তাহলে এইখানে কি দেখাচ্ছে? A5 থেকে A17, A5, A5 এর ভ্যালুটা এখানে রয়েছে, আর A17, তাহলে A5 থেকে আর A17 এ কোনো কিরণ কাটকার বলে কোনো ভ্যালু পাচ্ছে? পাচ্ছে না। তাহলে অ্যাবসলিউট রেফারেন্সে কি হচ্ছে, আমি যখন ড্র্যাগ করছি, আমি যখন ड्रैगिंग করছি, जब हम लोग ड्रैग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? A1 is to A10, उसके बाद A2 is to A11, A3 is to A12, इस तरह जा रहा है ना? पहले हाँ, অটোমেটিক্যালি অটোমেটিক্যালি এটাও নামছে, মানে এটাও নামছে, নিচের দিকটাও নামছে, রাইট? তাহলে নিচের দিকে যদি কোনো ভ্যালুই না পায়, ও কি করে চেকিংটা করবে? তো ব্ল্যাঙ্ক সেলের সঙ্গে চেকিং করছে। যখন এগুলো চেকিং করছে, এগুলো তো ব্ল্যাঙ্ক সেলের সঙ্গে চেক করছে। কারণ কি, এখানে এখানে যখন আমি আসছি A13 is to A25, A25 এ কি আছে? ব্ল্যাঙ্ক সেল, ঠিক আছে না? ইউনিক করে দিচ্ছে। তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে? এখানে সিলেক্ট করব, কি করব? ফিক্সড করে দিতে হবে, ফিক্সড করতে হবে, ফিক্সড। তাহলে কি ফিক্সড এর জন্য আমি কি করব? F4, ডলার সাইন, ডলার ডলার মানে কি? অ্যাবসলিউট হয়ে গেল, অ্যাবসলিউট, মানে ওই রেঞ্জটুকুর মধ্যেই ও উঠবে নামবে, এর বাইরে যাবেই না, মুভমেন্টটা তার বাইরে যাবেই না, ওই রেঞ্জটার মধ্যেই মুভমেন্টটা হবে, তার বাইরে যাবেই না। অ্যাবসলিউট রেফারেন্স হয়ে গেল, অ্যাবসলিউট রেফারেন্স। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? $1 $2 is to $14, অ্যাবসলিউট ফিক্স করে দিলাম, ওই রেঞ্জের বাইরেও মুভ করবে না, একদমই মুভ করছে না। তো হয়ে গেল এখানে। এবার দেখো তো, এবার আমি এখানে দিলাম, এবার এটাকে ড্র্যাগ করে দিচ্ছি, এবার এখানে ড্র্যাগ করে দিচ্ছি, কি হয়েছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, কতক্ষণ ভাবছিলাম মিনমাই কতক্ষণ বলবে আমাকে, ফর্মুলাটা। হ্যাঁ, ফিক্স করলাম, এই যে ডলার অ্যাবসলিউট রেফারেন্স বুঝেছিলাম না, ডলার দিলে যদি আমাদের কোনো সেলের আগে কলামের আগে ডলার দেওয়া, মানে কলাম ওয়াইজ ফিক্স হয়ে গেল, মানে এদিক থেকে মুভমেন্ট করবে না, এ থেকে বি তে যাবে না। আর $2, মানে এই টু, এই টু এর আগে ডলার দিয়ে দিলাম, রোটাকে ফিক্স করে দিলাম, ঠিক আছে?
প্রত্যেকটা সেল যখন এখানে আসছে এই রেঞ্জের মধ্যেই ও ফাইন্ড আউটটা করবে। A2 থেকে A14 যখন এখানে আসছে দেখো খেয়াল করে, এখানেও A2 থেকে A14 আসছে, আবার এখানে যখন আসছে দেখো এখানেও A2 থেকে A14 আসছে। শুধু সেল ভ্যালুটা, ক্রাইটেরিয়াটা শুধু চেঞ্জ হচ্ছে। ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ তো কোনো ম্যাটার করে না, ক্রাইটেরিয়া যেই সেলে থাকবে সেই সেলের রেসপেক্টেই কাজ করবে, কোনো অসুবিধা নেই, কারণ ওই সেলের ভ্যালুটাকে নিয়েই তো কাজটা করবে। এইটা চেঞ্জ হোক, কিন্তু এইটা যেন ফিক্স থাকে। আচ্ছা, এটা ক্লিয়ার হয়েছে? হুম। আমিষা, মুস্কান, পূজা, যারা অনলাইনে আছো তাদের এটা ক্লিয়ার হয়েছে, তাহলে আমি নেক্সট ফেজে মুভ করবো। Yes, sir, clear. ফাইন। Yes, sir. এটাকে আমি ডিলিট করছি এবারে। যেখানে ছিলাম আমরা সেখানেই আসছি, রাইট? এই জায়গাটা ছিলাম আমরা, তাই না? তো নেক্সট, মাই নেক্সট ডেমনস্ট্রেশন অন কনসলিডেশন অফ ডেটা। কনসলিডেশন, একটু আগে আমি বললাম যে কনসলিডেশনটা কি, হোয়াট ইজ কনসলিডেশন? কনসলিডেশন মিন্স হচ্ছে যেখানে মাল্টিপল শিটের ভ্যালুগুলোকে কম্প্যাক্ট করে সিঙ্গেল উইন্ডোতে প্রেজেন্ট করার যে সিনারিও, সেটা হচ্ছে আমাদের কনসলিডেশন। কনসলিডেশনে কি হচ্ছে, আমার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা শিটে আলাদা আলাদা ভ্যালু রয়েছে, আলাদা আলাদা শিটে আলাদা আলাদা ভ্যালু রয়েছে, আলাদা আলাদা শিটে যখন আলাদা আলাদা ভ্যালু রয়েছে, সেই আলাদা শিটের ভ্যালুগুলোকে কম্বাইন করে সিঙ্গেল শিটে কনভার্ট করার যে প্রসেস, ইজ কল্ড কনসলিডেশন। हमेशा हमेशा मुस्कान एंड प्रेरणा अलग अलग सीट में अलग अलग वैल्यू है यहाँ पे। तो अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू को लेके अगर सिंगल शीट में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट मीन्स अगर हम लोग उसको तीन शीट का वैल्यू लेके इसको हम लोग ऐड करते हैं, एवरेज करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सिंगल शीट में कन्वर्ट करके करने के बाद जो रिजल्ट हम लोग के पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन। और उसको हम लोग कैसे करें थोड़ा देख लेते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट। ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে সিলেক্ট করে নিচ্ছি। একটা জিনিস দেখে নিতে হবে অবশ্যই, যে এইখানে সিকোয়েন্স গুলো আর এইখানে সিকোয়েন্স গুলো যেন সেম থাকে। দেখো এখানে ডুপ্লিকেট ভ্যালু আছে, তো এগুলো আগে হাঁটাতে হবে, না অসুবিধা নেই, হাঁটাতে পারো, না হাঁটাতে, এখানে কতগুলো জিনিস এখানে আছে ডুপ্লিকেট ভ্যালু, যদি তুমি চাও দিতে পারো। অশোক এখানে দিয়ে রাখতে দিলে বেটার হবে আর কি, না হলে আবার এগুলো ডিস্টার্ব করতে পারে। দিস থিং এন্ড অ্যাবসলিউট এন্ড মিক্সড, ঠিক আছে। এবার অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে ভ্যালু, আপনার কাজ করবে কিন্তু এই পর্যন্ত, এর বাইরে কিন্তু কাজ করবে না, ঠিক আছে? দিস ওয়ান এই পর্যন্তই কাজটা করবে, ক্লিয়ার? কারণ এই দুটো আমরা এক্সট্রা রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে, ডুপ্লিকেট ভ্যালু করে রেখে দিয়েছি, ইন্টেনশনালি রেখেছি। তো লেট মি শো ইউ, এটা সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করার পরে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কনসলিডেশন। এখানে না সব আলাদা আলাদা করে দিয়ে আরো গন্ডগোলটা হয়ে যায়। দিস ইজ ডেটা টুলস থেকে কনসলিডেট, হিয়ার ইট ইজ কনসলিডেট। এবার কনসলিডেট চেয়েছে, কি করব আমরা, সাম করব, রেফারেন্সটা চাইছে। রেফারেন্সটা আমি কোথায় যাচ্ছি, দিস ওয়ান, দিস টু দিস, মেন টেবিলটাকে রেখে তারপর আমি সেকেন্ডারি টেবিলে যাচ্ছি, আবার দেখাবো। এখানে যাচ্ছি, এটা আমি সিলেক্ট করে রেখে দিলাম, রেখে দেওয়ার পরে আমি দিস ওয়ান कंसोलिडेट, सिलेक्शन অনেকগুলো হচ্ছে, সাম, क्या क्या हो पा रहा है यहाँ पे, साम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, बहुत सारा चीज है यहाँ पे। तो फिलहाल तो हम लोग साम ही करते हैं। साम करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस में सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसमें जा रहे हैं, जाने के बाद इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दे रहे हैं, B2 से
E10 तक सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करते हैं, ऐड, এসে গেছে। আবার দেখো এটা অটোমেটিকলি সিলেক্ট হয়ে আছে, ভুলেও বাড়াতে যাবে না নিজে থেকে। দেখো সিলেক্ট হয়ে আছে, এসে গেছে না, এখানেও দেখো অটোমেটিকলি এসে গেছে, অ্যাড, ঠিক আছে। থার্ড, 3টে মান্থের আমি করছি এখানে, 3টে মান্থের মিলিয়ে করছি, হ্যাঁ 3টে মান্থের, দেখো এখানে এসে গেছে, অটোমেটিক অটো সিলেক্ট হয়ে থাকবে, তো আর কিছু করতে হবে না, অটো সিলেক্ট হয়ে থাকবে, ঠিক আছে। দেখো ক্লিয়ার হয়েছে, শুধু অ্যাড করব। নাও হোয়াট, আমি কি করছি, ওকে করছি। Look, মজা কেমন, 3টে একটা চলে এলো, রাইট। টোটালি করতে পারছি না। একদম একসঙ্গে 3টে মিলে একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার একটু দেখে নি তো, একবার লিখে নি, ঠিক আছে। হ্যাঁ অনেক কটা স্টেপ আমি একটু দেখে আমি বলে দেবো, অবশ্যই বলে দেবো আমি। তো এখানে আমি দিস ওয়ান, দিস, ক্লিয়ার। এখানে যাচ্ছি আমরা, যাওয়ার পরে আমি কি করছি এখানে, 20,000টা 25,000 করেছি। আমি দেখতে চাই ওখানে চেঞ্জ হয়েছে কিনা, দেখি না, মনে আছে তোমার কত ছিল ওখানে, 62, তো 62 আছে, চেঞ্জ হলো, হলো না। তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে, আবার আমাকে যেতে হবে, এখানে শুধু জাস্ট ওকে, যে সিলেকশন আছে কিছু করবো না, জাস্ট ওকে করতে হবে। ওটা সিলেক্ট হয়ে আছে তো, জাস্ট ওকে করলে ভ্যালু গুলোকে নিয়ে এসে যা চেঞ্জ করবো করো, কোনো অসুবিধা নেই, যা চেঞ্জ করলাম করো, ওকে করো। এবারে আরেকটা দেখাচ্ছি যে অটো চেঞ্জ আমি কি করি, আমি অটো চেঞ্জ দেখতে চাই, আমি অটো চেঞ্জও দেখতে চাই, অটো চেঞ্জটাও দেখতে চাই, কি দেখতে চাই তো নাকি, হ্যাঁ ওকে ওকে। তো চলো এখানে আসছি আমি, হ্যাঁ নেক্সট ওয়ান, নেক্সট এটা সিলেক্ট করে রাখি, বেটার, নেক্সট দিস ওয়ান। এবার আমি কি করছি এখানে, সিম্পল ক্রিয়েট এ লিঙ্ক টু সোর্স ডেটা, সিলেক্ট তো করাই আছে, আর আমি আলাদা করে কিছু করব না, ক্রিয়েট এ লিঙ্ক, ক্রিয়েট লিঙ্ক টু সোর্স ডেটা, এই সোর্স ডেটার সঙ্গে লিঙ্কটা, ডাইরেক্ট লিঙ্ক ক্রিয়েট করবো, ওকে করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এবার খেলাটা দেখো তুমি, देखो দুটো দিয়ে 67 আছে, राइट, देखते पाচ্ছ तो, देख पा रहे, ठीक है। तुम क्या कर रहे हैं, हम लोग थर्ड में जाके यहाँ पे इसको 19 की जगह इसको हम लोग कर दे रहे 23,000, ठीक है। था क्या, 67 था, राइट, टैप कर रहे हैं, अब यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे 10 में, अब देखो तो यहाँ पे कितना है 67, यहाँ पे कितना हो गया, वहां पे चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आ रहा है, वहां पे चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे तब कब तब चेंज होगा जब हम लोग यहाँ पे जाके फिर से, ओहो यार तरीका, यहाँ তো ওখানে সিলেক্ট করা ছিল, তেরে, এ হয়ে গেছে এখন অলরেডি, না এটা চলে এখানে সিলেক্ট করা ছিল বলে এখানে দিয়ে দিয়েছিল, ঠিক আছে। বুঝা গেল? আর এখানে চেঞ্জ করতে গেলে আমি ধরো এখানে চাচ্ছি शंकर যাদব, शंकर যাদব का वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेंज करें, शंकर যাদব का वैल्यू यहाँ पे, शंकर যাদব कहाँ पे, 16 को हम लोग कर दे रहे 18,000, 18,000, राइट, 16 को 18,000 कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, हियर इट इज, 16 को 18,000, शंकर यादव 48,000, यहाँ पे कितना, आगे समझ में सबका। अब नोट कर लीजिए आप लोग, হ্যাঁ লিখি আমি দেখি যে বুঝতে পেরেছিস। আচ্ছা এইটা তুলেছিস কি, এটা যদি না তুলিস পরের দিন প্র্যাকটিসটা করবি কি, সামনে এসে তুলে নিন, সামনে এসে তুলে নিন। পূজা ক্লিয়ার হয়েছে, পূজা, অমিশা এন্ড মুস্কান, আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি আমি পুরোটাই, আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি কি প্রবলেম আছে, পুরোটাই আরেকবার দেখিয়ে দিই, কোনো প্রবলেম নেই, আমি পুরোটাই একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, পুরোটাই আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নিন এবারে, এবার দেখতে 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 থাকুন। পুরোটাই দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার, এখানে সিলেক্ট করে রাখলাম এখানে, রাইট, হ্যাঁ, সিলেক্ট দ্য রেঞ্জ ওয়্যার ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড দ্য ভ্যালুজ, এখানে দেখুন এখানে একটা ইয়ে চলে এসেছে, খেয়াল করেছেন, এই যে প্লাস সাইন, প্লাস মানে হচ্ছে ওর সঙ্গে, এই যে
ডিলিট করে দিলাম ভ্যালুগুলো, এটা কোন কোন ভ্যালুগুলো সেগুলো এখানে দেখিয়ে দেবে আপনাকে, কোন কোন ভ্যালুগুলো যে আসছে। এবারে এখানে একটা জিনিস করে আগে এটা দেখে নিন, এখান থেকে আমি আগে এগুলোকে ডিলিট করে দিই। হ্যাঁ, সিলেক্ট, ডিলিট, ডিলিট, সিলেক্ট, ডিলিট মিন্স ओके, ओके, सब डिलीट कर दिया। ओके, एकदम शुरू से कर रहे हैं। सिलेक्ट द रेंज वेयर वी वांट टू put the value. Fine. Next one, once again, consolidation. Select the function that you want to apply. Okay. Next one, reference. In reference tab, click here. Select the range. Select the range. Then add. Select the range. Then add. Select the range. Then add. Once again, go to next sheet. देख लीजिए, go to next sheet इस तरह, select the range. Actually it will be automatically selected, या फिर you can select by yourself also, but never select more than the selection that you have selected in the prior sheet, previous sheet, as you have seen. Okay, then add here. Next, sheet 3, go to the sheet 3, select the range, then once again click on add. Okay, then what? Okay, clear? You can see this. And if you want to link all those sheet with the main sheet, if we link all those sheet directly to the main sheet, heading कर सकते हो. The step is as follows. Select, go to consolidation. কি বললাম, ভুলে গেছি, কি যেন বললাম, হ্যাঁ কি যেন বললাম, if you want to create a link, if you want to create a link in the main sheet, if you want to create link with all those sheet to the main sheet, if you want to create a link with all those sheets to the main sheet, the steps is as follows. The steps is as follows. The steps are as follows. Why? Three minutes to go. Will do. ठीक है, हो जाएगा सर बेटा. Now what? Select all references by clicking add button. Select all references from different sheets. যেন স্টেপস গুলো আগের মতনই যা স্টেপ ছিল সেটা হবে, শুধু ওখানে শুধু লিখে দেবেন select all references, select all references and then click add. Okay, and click on create link to source data and click on create links to source data. Fine. Create links to source data. Here it is. By clicking the source, by clicking on the by clicking on the create links to source data, it means that
if you make any change in any sheet, if you make any change in the selected range of sheets, any change in the selected region of all the sheets, if you make any change, if you make any change in the selected region of those sheets, if you make any change in the selected region of those sheets, it will directly affect onto the main sheet. Clear? It will directly affect. It will directly affect onto the main sheet. It will directly affect onto the main sheet. Clear? Okay. Then click on OK. সিলেকশনটা করে নিন, শুধু নিচ্ছিলাম ওখান থেকে, তার জন্য আসেনি। এখানে দেখুন রেঞ্জটা এলো কত, 3টে এলো, কারণ আমাদের সিলেকশনটা ছিল না, ছিল না। ঠিক আছে, জিনিসটা বোঝা গেল তো? হ্যাঁ, ওকে। Yes. ঠিক আছে, আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি।